ریاست کرناٹکا میں کانگریس کو اقتدار حاصل کیے ہوئے 9 مہینے گزر چکے اور آخر کار منسٹری آف مائنورٹیز کی جانب سے 9 مہینوں کے بعد اردو اکیڈمی کو تشکیل دیا گیا، لیکن اس اردو اکیڈمی کے متعلق کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور اعتراضات جتائے جا رہے ہیں۔ ایک سنگین اعتراض جتایا جا رہا ہے خلیل مامون صاحب کی جانب سے۔ خلیل مامون ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ریٹائرڈ IPS افسر ہیں اور کرناٹکا اردو اکیڈمی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے اردو اکیڈمی کی تشکیل کو لے کر کے وزیر اعلیٰ سدرامیہ کو ایک خط لکھا ہے اور سخت اعتراض جتایا ہے، اور خاص کر چیئرمین شپ کے عہدے کو لے کر انہوں نے سوال اٹھایا ہے۔ خلیل مامون صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے کہ یہ جو آپ نے اعتراض جتایا ہے اردو پوری اکیڈمی کو لے کر اور خاص کر چیئرمین شپ کو لے کر، یہ کیا ہے؟ یہ اعتراض یہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سوچ بچار کر اور اردو کے دانشمند لوگوں سے صلاح مشورہ کر کے آپ جو ہے اکیڈمی کو تشکیل دیتے۔ اس کے بجائے ہوا یہ کہ آپ نے ایک مولوی کو، یعنی اردو کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، نہ صرف یہ کہ کرناٹک میں ایسا ہوا ہوگا بلکہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی غالباً ایسا نہیں ہوا، تو آپ نے ایک مولوی کا تقرر چیئرمین شپ کے لیے کر دیا۔ اور چیئرمین شپ کے عہدے کے علاوہ جو لوگ کہ اکیڈمی کے چیئرمین بننے کے دعوے دار تھے اور انہوں نے سیاسی کوششیں کی تھی، ان کو آپ نے ممبر بنا دیا۔ اور تیسرا اعتراض یہ ہے، جو کہ میں نے وزیر اعلیٰ کو خط میں نہیں لکھا ہے، بنگلور سے ممبران کی اکثریت ہے، جبکہ اردو علاقے جس میں گلبرگہ آتا ہے، بیجاپور آتا ہے، رائچور آتا ہے اور کوپل آتا ہے، بلاری آتا ہے، آپ نے اس کو کلی طور پر نظر انداز کر دیا آپ نے۔ تو یہ بیسک اعتراض ہے۔ سر، آپ نے جو ہے اپنے خط میں اس بات پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے اردو اکیڈمی کی تشکیل میں بھی اپنا ووٹ بینک دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے سیاست کو کیسے جوڑا اسے؟ اس کو سیاست سے اس لیے جوڑا کہ یہ بات کہی جا رہی ہے، سوشل سرکلز میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر کسی مذہبی عالم کو بنایا جائے تو اس سے مسلمانوں کے ووٹ کانگریس کو زیادہ ملیں گے، یہ بات کہی جا رہی ہے، اور اسی بنیاد پر مولانا کو چیئرمین بنایا گیا ہے۔ اگر مولوی بنتا بھی ہے چیئرمین، مولانا کو بنایا بھی جاتا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ ایک مولوی بھی تو ایک اردو دان ہو سکتا ہے۔ مولوی کو دیکھیں، تمام مولوی اردو دان ہیں، لیکن تمام مولوی اردو کے ادیب یا اردو کے معلم یا اردو کے مسائل سے آگاہ نہیں ہیں۔ اب تک تو یہ ہوتا آیا ہے کہ اردو کے معلم، اردو دان، اردو ادیب، اردو شاعر اکیڈمی کے چیئرمین بنے ہیں، اور اکثریت ممبروں کی ایسی بھی رہی ہے کہ جو کہ انہی لوگوں میں سے آئی ہے۔ اب تک تو یہ ہوا نہیں ہے، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ سر، یہ جو ابھی تشکیل ہوئی ہے جس میں ایک مولوی کو چیئرمین اور دیگر افراد کو جو دعوے دار تھے چیئرمین شپ کے، ان کو ممبر بنایا گیا ہے، جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ یا بہتر اہلیت رکھتے ہیں، کیا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ منسٹر فار مائنورٹیز ضمیر احمد خان کا بھی کوئی ہاتھ ہے؟ جیسا کہ عام طور پر ایون سوشل میڈیا میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ انفلوئنسڈ ہیں، یا پھر ایسے لوگ ہیں جو منسٹر کے یا پھر اور سیاست دانوں کے قریب ہیں یا پھر ان کے چیلے ہیں۔ بالکل، یہ بات 100% صحیح ہے، یہ ریکارڈز میں موجود ہوگی۔ اگر کوئی RTA میں جاتا ہے اور اس کو کوشچن کرتا ہے کہ وہ تمام خطوط آپ پیش کیجئے جو MLA سے آئے ہیں، جو دوسرے لوگوں سے ریکمنڈیشنز آئے ہیں، وہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو کوئی ایسا ممبر نہیں ہے کہ جو بغیر کسی سفارش کے وہاں موجود ہو، جو ایسی سفارش پر آیا ہو کہ جو خالص ادبی، علمی اور اس بنیاد پر اس کو رکھا گیا ہے، ایسا کوئی ممبر نہیں ہے وہاں پر۔
जो मैं नाम लेना नहीं चाहता, उसमें से अक्सरियत उन मेंबरों की है कि जिन्होंने किसी एमएलए को पकड़कर चेयरमैन बनने की कोशिश की। खलील मामून साहब, एक अहम सवाल ये कि आपने इसमें उर्दू को के मुताल्लिक़ कहा है कि उर्दू पोजेसेस सेक्युलर क्रेडेंशियल्स। जी, तो कई गैर मुस्लिम उर्दू दान भी हैं। जी बिल्कुल। तो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि जो गैर मुस्लिम उर्दू दान है उनको भी इसमें जगह दी जानी चाहिए? बिल्कुल जगह देनी चाहिए। जैसे गुलबर्गा से एक साहब देसाई हैं यहाँ पर, वो पहले मेंबर रह चुके हैं। अब देखिए, एक शख्स को चौथी मरतबा मेंबर नामजद किया गया है। एक शख्स कर्नाटक में ऐसा है जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, जो यूपी यानी शुमाल से ताल्लुक़ रखता है, उसकी नेम प्लेट भी उर्दू है और वो उर्दू में शायरी करता है। क्या हमारे वज़ीर और हमारे वज़ीर आला ऐसे लोगों से नावाकिफ़ थे कि उनको छोड़कर दूसरे लोगों को बनाया गया? वो उन लोगों से बेहतर हैं जो इस एकेडमी में मौजूद हैं। एक आखिरी और अहम सवाल खलील मामून साहब, आपने अपने ख़त में एक दो अहम बातें लिखी हैं। ये कहा है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको मिनिस्टर्स बनने से पहले उन्हें सूटेबली ट्रेन किया जाए, और दूसरी बात ये कि आपने चीफ मिनिस्टर को सजेस्ट किया है कि वो नॉलेजेबल और प्रूडेंट एडवाइजर्स को रखें। बिल्कुल। ऐसा क्या है उर्दू एकेडमी की तश्कील के सिलसिले में आपको ऐसे अल्फाज कहने पड़े? इस तरह कहने पड़े कि ये कुल्ली तौर पर एक शख्स यानी वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईमा पर यह एकेडमी तश्कील दी गई है। किसी उर्दू दानिश्वर से ये नहीं पूछा गया। अब जैसे कन्नड़ अकेडमियों को आप लीजिए, कन्नड़ की मुख्तलिफ अकेडमियाँ हैं, कर्नाटका साहित्य अकेडमी, कर्नाटका नाटक अकेडमी, उनमें उन तमाम लोगों को लिया गया है जो अपने अपने फील्ड में माहिर हैं, जबकि हमारी एकेडमी में ऐसा नहीं है। और इत्तेफाक की बात यह है कि किसी भी गैर उर्दू एकेडमी में किसी पुजारी या किसी ये कहना चाहिए मजहबी वक़्त रखने वाले शख्स को बनाया नहीं गया। उसमें खालिस अदबी बुनियाद ही पर उन लोगों को बनाया गया है, जबकि हमारी एकेडमी में यानी उर्दू एकेडमी में सिर्फ मजहबी बुनियाद पर जो उनका इंतखाब अमल में आया है। खलील मामून साहब, अभी आपने ख़त तो लिखा है वज़ीर आला को, क्या आपको कोई रिप्लाई आया या फिर आप क्या चाहते हैं कि तश्कील तो हो चुकी है, अब क्या चाहते हैं? तवक्को भी नहीं रखता कि वो रिप्लाई करेंगे। मैं तो लेटर में भी लिखा है, मैंने, आप लेटर को गौर से पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि मैं तवक्को नहीं रखता कि उस पर कोई कारआमद इक़दाम करेंगे। तो मैं सियासतदानों से कोई उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि उनकी उम्मीदें तो पूरी इलेक्ट्रेट से वाबस्ता होती हैं, इलेक्शन से वाबस्ता होती हैं। अभी उनकी नज़र सिर्फ जो है वो लोकसभा इंतखाबात पर है। मेरी बात कहनी थी, मैंने कह दी। यानी ऐसे मेरी बात ऐसी है जैसे नेकी कर दरिया में डाल। अब वो दरिया उसको कहाँ लेकर जाएगा, कहाँ फेंकेगा, उसका मुझे कोई इल्म नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे खलील मामून से, जो कि रिटायर्ड IPS हैं और साबिक चेयरमैन हैं कर्नाटका उर्दू एकेडमी के। उन्होंने खदशा इजहार किया कि वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद ख़ान का इसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन है कि उन्हीं के कहने पर ये उर्दू एकेडमी बनाई गई है, जिसमें अहलियत रखने वाले लोगों को या उर्दू दानों को नहीं शामिल किया गया, बल्कि ऐसे लोगों को चेयरमैनशिप दी गई कि जिनका उर्दू से या फिर उर्दू के लिए उनका कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब सिद्धरामैया को उन्होंने लेटर लिखा है और अभी तक कोई जवाब उनका नहीं आया है। उनका कहना है कि उर्दू ज़ुबान जो कि सेक्युलर क्रेडेंशियल्स रखती है, उसमें ऐसे उर्दू दानों को भी जगह दी जानी चाहिए उर्दू एकेडमी में, जो कि गैर मुस्लिम हैं लेकिन उर्दू दान हैं, जिनका उर्दू के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन है। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।